السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم فہد۔ جی وعلیکم السلام بطول، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ I'm good۔ اب اسلام آباد میں تو بھرمار ہوگی خبروں کی آپ کے پاس، لیکن فہد صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز کے بعد اب وہ ایسا وقت آ گیا ہے جب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی سیاسی معاملات میں تیزی آ رہی ہے، کیونکہ آج جو دو خبریں تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ تو پہلی خبر تو اسحاق ڈار کے حوالے سے بالکل، اور جب سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے بطول کے اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، نائب وزیر اعظم، تو ظاہر بات ہے ایک بحث تو چھڑنی ہے۔ ہر طرف سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ کیوں ہوا، اس سے وزیر اعظم کا جو رول ہے کیا وہ کمپرومائز ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی کہ ظاہر بات گورنمنٹ تو ڈیفینڈ کرے گی، دوسری طرف سے تنقید بھی آ رہی ہے، تو اس پہ آج ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کے تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں، یہ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی اس طرح کا ایک فیصلہ کرنے کی۔ بالکل، اور ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے، اس میں لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جی بالکل، اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو بھی رہے ہیں نہیں فہد صاحب؟ اور اس میں دیکھیں یہ سوال اس لیے بھی اتنا پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں جو سننے کو مل رہا ہے وہ کنفیوژن ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک رہنما جو ہے وہ آ کر وہ بات کرتا ہے جو پچھلی بات سے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے، تو ایک تضاد کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اس میں اب پتہ نہیں یہ پارٹی کے اندر باقی میں کنفیوژن ہے یا یہ کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، لیکن یہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے یہ ہے تو بہت ہی اہم، کیونکہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سیاست کدھر جائے گی، تو اسی لیے آج ہم اس پہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں ان سے ڈائریکٹلی پوچھیں گے کہ یہ ماجرا ہے کیا۔ بالکل، اور بہت اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینیٹلی وہ کچھ ایسی باتیں کریں گے جنہیں بہت خبریت ہوگی۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں فہد صاحب، اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے ہیں، اس سے پہلے پرویز الہی بھی بنے تھے، تو یہ تو شاید کوئی نئی خبر نہیں ہے، لیکن خبر یہ کہ جب آئینی اہمیت نہیں ہے تو انتظامی امور میں مداخلت کروانے کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ایک سوال تو پیدا ہو گیا ہے، اور ایک ایسے وقت پہ جب حکومت کی معاملات ان کے بارے میں بطول یہ تاثر بنتا جا رہا تھا کہ اب کچھ ایک فوکس سے کام ہو رہا ہے، جو چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ دیگر معاملات ہوں، اس پہ ایک باقاعدہ طور پر ایک یونٹی آف کمانڈ ہے جو اس گورنمنٹ میں جو ایک ایڈوانٹیج تھی، اگر آپ موازنہ کریں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، تو وہ اس گورنمنٹ کو موجودہ جو حکومت اس کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس میں اتنے زیادہ نہ تو اتحادی ہیں اور نہ ہی ہر فیصلے کے لیے جو ہے وہ اپنا جو میجر اتحادی ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پچھلی گورنمنٹ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو ایک کمبینیشن تھا، اس سے معاملات جو ہیں وہ بڑے آہستہ جو ہے وہ فیصلہ سازی ہوتی تھی، اور یہ تھا کہ جی کبھی وہ اس طرف کھینچ رہے ہیں تو کبھی اس طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس باری لگ یہ رہا تھا کہ باقاعدہ کیونکہ ایک ہی پاور سینٹر ہے جو کہ لازم ہے، تو معاملات جو ہے وہ بالکل ایک رخ میں چلیں گے۔ لیکن اس کے بعد اب یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس سے واقعی میں بطول یعنی میں نے بڑے لوگوں سے کل سے بات کی ہے، لوگ سر کھجا رہے ہیں اور وہ واقعی میں سوال پوچھنے کی اس کی ضرورت کیا تھی۔ اچھا، میں نے جب اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی اور میں نے کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کی، کچھ قریدنے کی بھی کوشش کی کہ معاملہ ہے کیا، تو اس میں مجھے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ بطول میرے خیال میں اس سے حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اور جب میں اس پہ کافی بحث کے بعد جو کنسرن لوگ ہیں ان سے جو مجھے سمجھ آئی بطول، وہ 5 ایک ایسی بڑی کی ایریاز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جن سے ہمیں میرے خیال میں بڑی کلیئرلی اندازہ ہو جائے گا کہ اس سے حکومت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اجازت دیتی ہیں تو میں بڑی کوئکلی وہ 5 نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بالکل فہد، لیکن اگر ممکن ہو تو اس سوال کا جواب دے دیں، کیونکہ آپ تو ریزن بتا رہے ہیں، لیکن کچھ سوال ہمارے ذہن میں بھی ہیں اور کل سے لوگ ہی پوچھیں، سوشل میڈیا پہ بھی یہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ کیا نواز شریف کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ نظر انداز ہو گئے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ آپ کے نزدیک، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کچھ تعیناتیاں ان کے نیچے آ جائیں؟ تو اس کا شارٹلی جواب دیجیے گا، پھر ضرور آپ 5 ریزنز بتائیں۔ دیکھیے یہی باتیں ہیں جن کی بنیاد پہ جو ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ یعنی کہ اس کا کوئی آنسر ہے، کوئی جواب ہے وہ تلاش کریں، لیکن پہلے تو ہم یہ کلیئر اسٹیبلش کر لیں کہ معاملات ہیں کیا اور کیوں اس سے نقصان ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کی بہت ہی بیڈ آپٹکس ہیں، ہر حوالے سے آپ دیکھیں، یعنی اس وقت جو ایک اکثریت ہے
کم از کم جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جو میری بات ہوئی ہے, مجھے تو بہت ہی کم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے. اس کے آپٹکس بڑے خراب ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک پرائم منسٹر ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہیں وہ ایک اور صاحب کو لا کے بٹھا رہے ہیں, اور ایسے جگہ پہ جو کہ ایکچولی کوئی ایک آئینی عہدہ بھی نہیں ہے, تو اس سے فائدہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا, نقصان جو سب کو نظر آ رہا ہے. تو پہلا اس کی آپٹکس گورنمنٹ کے لیے اس سے تو تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. دوسرا اس سے جو بڑا پرابلم ہوگا وہ یہ ہے کہ جسے انگریزی میں بطور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بیک سیٹ ڈرائیونگ, کہ ڈرائیور آگے بیٹھا ہے لیکن آپ پیچھے بیٹھ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اور آپ گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے جب ایک کلیئر نمبر 2 ہے, اس نے کیا کرنا ہے, اس نے کس طریقے سے فیصلہ, جو ایک کلیئر فیصلہ سازی ہو رہی ہے جس میں صرف ایک فیصلہ ساز ہے پرائم منسٹر, کیا ادھر کھچڑی مچے گی, جو نیچے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کنفیوژن پیدا ہوگا کہ جناب ہم نے احکامات ادھر سے لینے ہیں یا ادھر سے لینے ہیں. تو دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ بیک سیٹ ڈرائیونگ سے جو کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر, اس سے اور زیادہ پرابلم ہوگا. اچھا تیسرا جو ہے دیکھیے وہ ایک بڑا ہی میرے خیال میں انفارچونیٹ سی بات ہے کہ شاید یہ بھی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی کسی کو نگرانی کرنے کی ضرورت ہے, کیا ان کے اوپر ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں تو یہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ آپ پرائم منسٹر جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ رکھ رہے ہیں جو ظاہر بات ہے جس کا جو پاور سورس ہے وہ میاں نواز شریف ہیں. تو وہ یہ ایک تاثر جانا کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی نظر رکھنے کے لیے, ان کے فیصلوں پہ نظر رکھنے کے لیے اگر کسی کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کے لیے بہت ہی برا ہے. چوتھی چیز میرے خیال میں ری انفورس ہو گئی ہے بطول, وہ جو ایک تنقید ہے کہ فیملی سے باہر کوئی چیز نہیں جاتی, فیملی سے باہر کو عہدہ نہیں جاتا, فیملی سے باہر کسی کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا, اور فیملی کے اندر جو ہے یہ ہر چیز کو بانٹا جاتا ہے. تو یہ ایک بار پھر وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم کے لیے اپنی ہی فیملی سے ایک اور شخص کو لے کے آنا, اس سے وہ جو ایک بہت ہی بڑا ڈی میرٹ ہے اس گورنمنٹ کا, کم از کم شریف فیملی کا, وہ ری انفورس ہو جاتا ہے. اور آخری چیز بطول, آخری چیز دیکھیے فائنانس منسٹری سب سے امپورٹنٹ ہے. اس وقت پاکستان کی جو گورننس ہو رہی ہے اس کا جو مین فوکس ہے وہ اکانومی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس اکانومی کا ایک کو چلانے کے لیے ایک منسٹر لگایا گیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے آیا گیا ہے. اب اگر آپ اس کے اوپر ایک سابقہ فائنانس منسٹر ڈال دیتے ہیں, ٹیکنیکلی اوپر نہ بھی ہو لیکن اگر وہ ہر حوالے سے جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کو بھی کوسچن کر رہا ہے, تو اگین جو آپ کا جو مین فوکس ہے وہاں پہ کنفیوژن آئے گی, کلیئرٹی آئے گی, اور ممکنہ طور پر جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی فیل کریں گے کہ جی اب ایک تو آپ نے مجھے ذمہ داری دی لیکن ساتھ آپ نے کوئی اور شخص جو ہے وہ لا کر بٹھا دیا جو کانسٹنٹلی جو ہے وہ میرے جو فیصلے ہیں ان میں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کو وہ ریجیکٹ کریں, لیکن ایک اس میں میان میں 2 تلواریں تو نہیں ہو سکتی. تو یہ 5 بڑی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ بطول مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا, اور اس کے حکومت کو اگر کوئی فائدے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا فائدہ ہے, لیکن نقصانات جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوں گے فوائد سے, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ایٹ سم پوائنٹ ان کو تھوڑا سا حکومت کو اس پہ ایک نظر ثانی کرنی پڑے. لیکن یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کی آپٹکس برے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لیا ہی کیوں گیا ہے فیصلہ. بظاہر ایسا لگتا ہے, شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ اسحاق ڈار کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے کسی بڑے عہدے پہ, لیکن اسحاق ڈار کی قبولیت کی اداروں میں بھی, اور ہم نے IMF میں بھی دیکھا کہ ان کا اتنا اچھا فیڈ بیک نہیں تھا, اور ایک نئی تعیناتی ہوئی جو کہ ایک بڑا فیکٹ ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر صدارت دیکھیے نواز شریف صاحب کو بھی دوبارہ مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا نواز شریف اپنی انٹرنل ٹیم کو امپاور کر رہے ہیں, کیا وہ ایکچولی چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اوور شیڈو کرتے رہیں جو فائنینشیل ڈیسیژنز ہیں, یا وہ جارحانہ نیریٹو جو شہباز شریف صاحب نہیں ٹو کر رہے وہ کروانا ہے؟ اس سب میں کیا سچ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی جو بحیثیت نائب وزیر اعظم جو تعیناتی ہوئی ہے, یہ ایسے وقت پہ ہوئی ہے جب نواز شریف صاحب خود جو ہیں وہ پارٹی کی صدارت سنبھالنے کو تیار ہیں. یعنی ابھی آپ سے چند دنوں میں وہ پارٹی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں واپس بحیثیت صدر جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو جماعت کے تمام طور میٹرز ہیں, جو
जमात की जो सियासी जो उसके तमाम तर एंगल्स हैं, किस तरीके से उसको रिवाइव करना, जो वोटर्स और सपोर्ट बेस और इलेक्टोरेट के हवाले से जो जमात ने काम करना है, उसकी रीऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो जमात को चलाने के लिए जो टीम लेके आनी है, जो ओहदों पे लोगों को नाफिज करना है, वो तमाम तर इख्तियारात फिर चले जाएंगे मियां नवाज शरीफ के पास। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर वो गवर्नमेंट में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, जो कि नहीं कर रहे, तो अब उनके पास बाकायदा तौर पर एक सियासी ओहदा आ जाएगा और इख्तियार आ जाएगा कि वो अपनी जमात को अपने तरीके से चलाएं। अच्छा, अब इसमें बतूल को बुरी बात नहीं है, और ये आर्ग्यूमेंट कि भाई वो लोग पार्टी के जिनके पास गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनको जमात का जो ऑफिस है, ओहदा है, वो नहीं रखना चाहिए, इस आर्ग्यूमेंट में मेरिट है। तो ये मुझे नवाज शरीफ साहब की बहैसियत सदर वापस आने में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये जो उनकी वापसी है सियासी तौर पर एक बहुत ही अहम ओहदे पर, क्या इसहाक डार साहब की एंट्री बहैसियत नायब वजीर आजम इससे जुड़ी हुई है? दिस इज द बिगर क्वेश्चन, और वो इशू जिसकी तरफ आप इशारा करनी है कि क्या नवाज शरीफ साहब की तरफ से थोड़ा सा जो है वो अपने आप को असर्ट किया जा रहा है, क्या वो पार्टी पर भी और गवर्नमेंट पर भी अपना जो असर व रसूख है उसको बरकरार रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? ये है वो बड़ा सवाल जिससे मेरे ख्याल में ये खदशा खड़ा हो रहा है कि नायब वज़ीर आज़म के बतौर इसहाक डार साहब जो हैं वो एक तरीके से नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रहे होंगे गवर्नमेंट में। अच्छा चलें, यहाँ तक भी बात ठीक है, मैं ये एक सेकंड ये भी मान लेता हूँ कि चलें ठीक है, लेकिन इशू ये है कि अगर एक वज़ीर आज़म है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि उसने मुल्क चलाना है, उसको अगर उसके ऊपर अगर आप कोई भी इस तरह का कोई भी आप ऐसा इकदाम उठाते हैं जिससे ये लगता है कि आप वज़ीर आज़म को सेकंड गेस कर रहे हैं, या अगर आप वज़ीर आज़म के पास जो एक स्पेस होनी चाहिए मुल्क चलाने के लिए, आप उस स्पेस को किसी भी तरीके से कम कर रहे हैं, तो फिर इसके जो असरात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते। और ये जो तैनाती है, इसको जब आप मौजूदा सूरत हाल में देखते हैं तो मुझे और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा कि वो डार साहब वज़ीर ख़ारजा भी रहें, वो नायब वज़ीर आज़म के बतौर जो है वो तमाम तर वो जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाएं जो कि एक्चुअली आइन उन्हें नहीं देता। फाद साहब, इसी से मुताल्लिक फायदा तो नहीं, उससे तो फिर सेकंड गेसिंग है। अगर उन्होंने वो काम करना है, अगर उन्होंने वो करना है तो फिर वज़ीर आज़म ने क्या करना है, और अगर वज़ीर आज़म ने वो काम करना है जो वज़ीर आज़म का है तो फिर नायब वज़ीर आज़म ने क्या करना है। ये डुप्लिसिटी जो है, ये जो दो तरीके पैरेलल तरीके से मामला चलेंगे, इससे हुकूमत को मेरे ख्याल में नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अब शॉर्टली बताइएगा फाद साहब, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और फिर जो वजारत खारजा है वो भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वजारत खारजा के लिए अब स्टेट के पास एक नई चॉइस है और इसहाक डार को भी कहीं इंगेज करना था? इससे एग्री करते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में वजारत खारजा की जो पोजीशन है वो इस वक्त, अगर आप ये कह रही हैं कि जी इसहाक डार साहब जो है वो उसको खाली कर देंगे, विकेट कर देंगे, तो कम से कम मुझे तो ये होता नज़र नहीं आ रहा। देखिए, वजारत खारजा एक बहुत ही अहम ओहदा है, इसीलिए इसहाक डार साहब ने उसको चूज़ किया जब उन्हें मालूम हुआ कि वो वज़ीर ख़जाना नहीं बन सकते। तो यही वो एक ओहदा था जिससे एक तासुर कम से कम ये जाता कि भाई उनकी डिमोशन नहीं हुई है, एक तरीके से उनकी अगर प्रमोशन भी नहीं है तो कम से कम एक ही लेवल पर जो है उनको एडजस्ट किया गया है। देखिए, वो इस पोजीशन को, वजारत खारजा की पोजीशन को खाली कर कर वो नायब वजीर आजम की पोजीशन पे वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि नायब वजीर आजम की तो कोई पोजीशन ही नहीं है। ठीक है, टाइटल आपने दे दिया उनको, लेकिन उसका ना वो रूल्स ऑफ बिजनेस में मौजूद है, ना उसके साथ कोई इख्तियारात हैं, ना उसकी कोई मिनिस्ट्री है, ना उसके साथ जुड़े हुए कोई इस तरह के जिम्मेदारियां हैं जो कि वो डायरेक्टली निभा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब ये कहेंगे, वो तो ये चाहेंगे कि वो वज़ीर ख़ारजा भी रहें, वो नायब वज़ीर आज़म भी रहें, और उसके साथ साथ उनके पास वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ भी आएँ जिनसे वो वाकई में एक ठोस तरीके से नायब वज़ीर ख़ारजा का जो किरदार अदा कर सकें। लेकिन इशू ये है कि वो किरदार है क्या, ये किसी को मालूम ही नहीं है। वो जितना बना लें उतना बन जाएगा, जितना वो सिर्फ सेरेमोनियल रहे। अब ये इसलिए ये वज़ीर आज़म के लिए एक मुश्किल खामखा की एक अवॉइडेबल मुश्किल खड़ी हो गई है कि इसहाक डार साहब से आप
उनको टाइटल तो दे दिया, अब काम क्या कराएंगे उनसे? बिल्कुल, ये सवाल अभी बाकी है और ये एक अनोखी गवर्निंग में कंफ्यूजन खड़ा हो जी, और ये एक बड़ी अनोखी सूरत हाल है कि मिशत और वजारत ख़ारजा और वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस, इन तीनों पे अगर एक शख्स नज़र रखे या उसकी एक इन्फोर्स्ड टीम में शामिल हो जाए तो कैसे काम करेंगे, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आपस में बातचीत कर रहे हैं, छुपाया जा रहा है या एक्चुअली हो भी रहा है। इससे बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में फ़ाद हुसैन के साथ बिलाल अज़हर कियानी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से। फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और उनसे ख़ास तौर पे जो रीसेंट तकर्री हुई है इसहाक डार साहब की डेप्यूटी वज़ीर आज़म के तौर पे, उस पर गुफ्तगू होगी। जी फ़ाद साहब। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, वेलकम। और कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदेद। बिलाल साहब, तो हम बात कर रहे थे इसहाक डार साहब की तैनाती की, और जो मेरा ओपिनियन था मैंने तो वो अभी नाज़रीन के सामने रख दिया, शायद आपने भी सुन लिया होगा। मैं बारी बारी चलता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये बैड ऑप्टिक्स है, रियली बैड ऑप्टिक्स है, और इससे लगेगा कि बैक सीट ड्राइविंग हो रही है शहबाज शरीफ साहब के लिए। काउंटर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली जी आपका और बतूल साहबा का शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए मेरा ख्याल है जी इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले कैबिनेट कमिटीज़ भी दीगर अनाउंस की थी, कैबिनेट कमिटी ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, कैबिनेट कमिटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स, एंड द आइडिया वाज टू हैव इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिवीजन ऑफ वर्क। मेरा ख्याल है जी इस अपॉइंटमेंट को भी एक तो सीनियरिटी के तनाजुर में भी, डार साहब एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कैबिनेट मेंबर एंड अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ आवर पार्टी, मगर साथ ही साथ एक डिवीजन ऑफ वर्क के भी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। मैं आपकी उससे पहले सुन रहा था बिकॉज आई अराइव्ड हियर ऑन टाइम तो मुझे मौका मिला थोड़ा सा एनालिसिस। उसमें मेरे ख्याल से ये जो एक खदशा है फाइनेंस के हवाले से, वो मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि मैंने खुद मीटिंग्स में अटेंड कर रहा हूँ जी, मुझे मौका मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो उनमें फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद होते हैं, डार साहब भी मौजूद होते हैं, किसी फाइनेंशियल इशू पे होती है, कभी फाइनेंस रिलेटेड होती है, कॉमर्स होती है, पावर होती है, बट द मिनिस्टर्स आर देयर। सो आई हैव सीन कि जो फाइनेंस की डोमेन है उसमें किसी किस्म का ये जो एक लोगों का कंसर्न है कि किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं है। डार साहब येस इज प्रेजेंट देयर एंड वेरी सिलेक्टिवली इन अ वेरी कंसिडर्ड मैनर, जहाँ पे उनको लगता है कि वो कोई बैकग्राउंड या कोई इनपुट दे सकते हैं वो देते हैं, या प्राइम मिनिस्टर इन्वाइट करते हैं, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट है। बट अदरवाइज आई थिंक एक प्राइम मिनिस्टर की, मैं इसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से प्योरली एज अ फंक्शन ऑफ द वे वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिवाइडेड, क्योंकि बहुत काम है और सबको करना है, तो उसको नजर में देखता हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब को भी जरा इस गुफ्तगू में शामिल कर सकें। जी कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे कंसल्ट हुआ था कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से इस मामले में कि इसहाक डार साहब को वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनका प्रोगेटिव है कि वो किसको कौन सा महकमा वजारत में देते हैं, सीनियर वज़ीर बनाते हैं, किसको कैबिनेट में लेके आते हैं, किसको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाते हैं, ये टोटल उनका प्रोगेटिव है। पार्टी लीडरशिप के साथ उनके साथ मशावरत हुई होगी। और माजी में भी देखें, परवेज़ इलाही साहब हमारे दौर में डिप्टी वज़ीर आज़म रहे, उससे पहले भी एक दो डिप्टी वज़ीर आज़म रहे तारीख में। तो ऐसा इतनी बड़ी मतलब नहीं समझता कि कोई चेंज है जिस पे कल से मीडिया बहुत शोर कर रहे हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म आ गए, माजी में भी आए हैं, कोई नई बात नहीं है। तो आपके ख्याल में अच्छी मूव है हुकूमत को? मैंने पहले कहा प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, वो जिसको जिधर फिट करना चाहें, जिसको जो महकमा देना चाहें, जिसको जो वजारत मतलब है कि देना चाहें, जिसको वजीर बनाए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोगेटिव है। पीएमएलएन की हुकूमत है, शहबाज शरीफ का प्रोगेटिव है। अगर उनको डिप्टी वजीर आज़म बना दिया है तो अच्छी बात है, बनाती है। मतलब आपकी राय में इट्स अ गुड मूव? अच्छी बात है। अब आप क्या कहेंगे, हम लड़ना शुरू कर दें? नहीं, मैं तो कम से कम ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए ना, मतलब जाहिर बात है आप ये तो ओपनली नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं किया क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, लेकिन ये है कि कम से कम ये मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यू थिंक इससे हालात गवर्नेंस बेहतर होगी। देखें, मैंने कल भी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ चैनल्स पे इस पे दिया कि पीपल्स पार्टी को इसहाक डार साहब पे एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई एतराज़ नहीं है, और आप थोड़ा सा इंतजार करें, हुकूमत को कुछ टाइम दें ताकि अपना डिलीवर करें। अभी 1-2 महीने हुए और हम आज ही बहस करें कि हुकूमत सही चल रही है गलत चल रही है।
کچھ ٹائم دیں, اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حکومت ملک کو جو ہے بہلا لے گی اور انشاءاللہ ٹھیک چلے گی. چلیں, یعنی اتحادیوں کی طرف سے تو بلال کیانی صاحب آپ کو جو ہے وہ ایک گرین سگنل مل گیا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کو تھوڑا سا ذمہ داریاں شیئر کرنا, تو دیٹ مینس کہ جو وزیر اعظم کا کام, اس میں سے کچھ کام اب اسحاق ڈار صاحب کریں گے, یعنی وزیر اعظم کی ذمہ داریاں جو اب شیئر کریں گے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جی. میں نے ریسنٹلی ایک ڈیلیگیشن کا وزٹ تھا, تو اس سے پہلے ایک پریپریٹری میٹنگ تھی جس کے اندر کافی تھرو کام ہوتا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ میٹنگ چیئر کریں, جس میں میں بھی تھا, اور ہم نے بیہائنڈ دا سینس کوئی 5-6 گھنٹے کی وہ میٹنگ ہوئی. اس طرح کے دیگر واقعات آتے ہیں جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب ڈار صاحب کو یا کسی اور سینئر کیبنٹ ممبر کو ان سم کیسز ان کو ڈیزگنیٹ کرتے تھے ذمہ داری کہ آپ, اور وہ انٹر منسٹیریل ہوتی ہے, اس میں دیگر اور وفاقی وزراء بھی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ صرف اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. آئی سی اٹ پیورلی ایز اے ورک ڈویژن تھنگ. انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے آئی ایم شیور نواز شریف صاحب سے کنسلٹ کیا ہوگا جی, کیبنٹ کی فارمیشن میں بھی کیا تھا, اور ان کی ایک جوائنٹ ڈیسیجن ہوگی کہ انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ حکومت میں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم میں خود دیکھ رہا ہوں روزانہ, ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیکل ایوری تھنگ آن اے ڈیلی بیسس, ہی از ٹرائنگ ٹو آرگنائز ہمسیلف. بجلی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, پیٹرولیم سے ہیں, معیشت سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, پھر سیکورٹی کنسرنز ہیں. کس طرح کی میٹنگ پریزائڈ کریں گے وہ؟ نہیں دیکھیے, وہ اب میں آپ کو مثال دیکھیے, فائنانس منسٹر اگر بیٹھے ہوئے میٹنگ میں اور ڈار صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں, نہیں دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو معیشت سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں, مگر اس کے اندر دیکھیے معیشت از آلسو لارجر دین جسٹ اے فائنانس منسٹر. کچھ کامرس سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, کچھ پرائیویٹائزیشن سے ہوتے ہیں, معیشت کے اندر ہی بجلی اور پیٹرولیم بھی آ جاتا ہے. تو سم ٹائمز ہی فارمز, اینڈ آپ تھوڑا سا آپ نے بھی یہ وٹنس کیا ہے کہ سم ٹائمز ہی شہباز شریف صاحب کا ایک کام کرنے کا طریقہ کار رہا ہے کہ سم ٹائمز ایک ایشو کے اوپر کافی تھرو ڈسکشن ہوتی ہے پرائم منسٹر کے سامنے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے ایٹ اے سینئر لیول, اور پھر اگلی میٹنگ میں پرائم منسٹر کے سامنے اس کا ایک نتیجہ پیش کیا جائے. تو دین ہی آفن آسکس 3 یا 4 وفاقی وزراء کو, سیکرٹریز کے ساتھ, کہ اس کے اوپر وہ ان اے ڈے دے کیری آؤٹ دیٹ ڈسکشن ود ریلیونٹ ایکسپرٹس اینڈ دے ریٹرن. اس طرح کے اکثر ڈیلیگیشن, دس از واٹ آئی فور سی, کہ اس طرح کے کافی ٹاسکس جو ہوں گے, ہی میں آسک ریکویسٹ ڈار صاحب ایز ڈیپٹی پرائم منسٹر ان دیٹ کیپیسٹی کہ وہ اس طرح کی کچھ چیزوں میں ان کو اسسٹ کریں ان ایڈیشن ٹو ہز کرنٹ رسپانسبلٹیز ایز فارن منسٹر. اچھا کنڈی صاحب, میرا تو اس میں میری تو ذاتی رائے, جو میں شروع میں بھی بات کر رہا تھا, میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ اچھا ہے. میری ذاتی رائے, میرے خیال میں اس سے حکومت کو پرابلم ہوگا, اور شہباز صاحب جو جس طریقے سے ایک یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے, آلدو ان کا کوئی فارمل کانسٹیٹیوشن رول تو نہیں ہے, لیکن پھر اس میں دوسرا اینگل یہ آتا ہے کہ نہیں, شاید اس موو کا, اس تعیناتی کا کنیکشن اس بات سے بھی ہے کہ بجٹ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ کا حصہ بن جانا ہے, اور شاید اس لیے تھوڑی سی یہ موومنٹ ہو رہی ہے. تو ہے ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے دیٹ یو ول بیکم پارٹ آف دا کیبنٹ؟ دیکھیں, پہلے تو میں بلال کیانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا جو کنسرن ہے وہ پرائم منسٹر صاحب تک پہنچا دیں, جو آپ خوش نہیں ہیں اس چیز پہ. دوسری بات یہ ہے کہ تو دوسری نہیں, اگر کہیں مس ہو گیا سعودی عربیہ میں, اگر کہیں مس ہو جائے تو کیانی صاحب پہنچا دیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ بنیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ایز سچ اگر فیوچر میں کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو, اور یہ بات ہوتی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن آج اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی سی سی کی میٹنگ کال نہیں کی گئی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہے. ہم فلی سپورٹ کریں اس حکومت کو, ہم پازیٹیو ان پٹ بھی دے رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ملک کو بحران سے نکالیں, ہم ایک پازیٹیو ان پٹ اس حکومت کو دیں تاکہ ملک, یہ حکومت جو ہے ملک کے جو مشکلات ہیں, ملک کو درپیش مشکلات ہیں, اس کو اس سے نکالیں. صرف معیشت کی مشکلات نہیں ہیں. آپ سائبر پختونخوا میں اس وقت سائبر پختونخوا میں, یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں جوائن کریں گے, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں جوائن کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. دیکھیں نہیں دیکھیں, میں اگر آپ کو ابھی کہہ دوں کہ ہم جوائن کریں گے, یا بھی کہہ دوں میں نہیں جوائن کریں گے, کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو آپ نے کلپس میرے چلا دینے ہیں. یہ کنڈی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے, ابھی آپ نے یہ کیوں کر دیا ہے, پھر آپ کو کیسے میں مطمئن کروں گا. دیکھیں پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. ہم 2018 کے الیکشن میں
जो हमारे अपोजिशन की जमातें थी 2023 में हमारे साथ इत्तेहादी बन गई और हमने अदम एतमाद किया। लिहाजा ये बातें जो है आज कल जो हमारी इत्तेहादी थी, पीडीएम के सरबराह थे आज वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, महमूद हजीरी साहब अपोजिशन में बैठे हैं, तो इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। लिहाजा मैं भी ये मतलब है कि मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ कि हम काबीना का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और सीसी ने फैसला करना है। लिहाजा मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सीसी ने अभी तक फैसला नहीं किया और जब कुछ होगा तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर होगी, अभी तक कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वैसे कुंडी साहब मैं आपको थोड़ा सा ये भी शेयर कर लूं, कम से कम हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है बहुत सारे लोगों से, उसमें एक गवर्नमेंट से कम से कम ये एक फीलिंग है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उस वक्त काबीना में नहीं है तो उससे फैसला साजी ज़्यादा तेज़ हो रही है, ज़्यादा लोगों को कंसल्ट नहीं करना पड़ रहा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी बड़ी जमात अगर काबीना का हिस्सा हो तो जाहिर बात है फिर डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। और बाय द वे ये मैं ब्यूरोक्रेसी से भी सुन रहा हूँ, वहां से भी ये वो लोग कहा जा रहा है कि जी इस बार अच्छी बात है, तेजी से देखें अच्छी बात है, हम इनके लिए दुआ गो हैं, इनकी सपोर्ट करें, फिर आप क्यों हमें मजबूर करें कि हम काबीना का हिस्सा बन जाएं? अगर तेजी से चीजें चल रही हैं तो हम कहते हैं इससे भी तेजी से चलें, अच्छी बात है, चलने दें फिर। बिलाल साहब ये देखिए फाद साहब, आई थिंक यकीनन कोई भी एक जमात जब गवर्नमेंट चला रही हो तो डिसीजन मेकिंग नेचुरली ऑल एल्स बीइंग इक्वल will generally be I think faster naturally। अब I'm sure अगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी जमात हो तो वो एक उनकी एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यू कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस। जब दो जमातें एग्जीक्यूटिव डिसीजन टेबल पे होंगी तो बहुत चीज़ों पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, कंसेंसस रीच करने के लिए टाइम चाहिए होगा। ये बात ज़रूर है कि जब एक जमात का हो तो एग्जीक्यूटिव इज़ लीनर राइट नाउ, आपने देखा कैबिनेट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी लार्ज, और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे मौजूद हैं तो बहुत चीज़ों पे डिस्कशन हो कि ही इज़ एबल टू टेक एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन फास्टर देन इफ़ यू वर इन अ कोalition गवर्नमेंट, एंड दैट्स अ नेचुरल फैक्ट। बाकी जी देखिए जो कुंडी साहब ने बात की है ये तो अपनी जमात का बेहतर ही बता सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल में देखिए पीपल्स पार्टी अगर आप उनके नुक्ता नज़र से देखें, हालांकि उनके तर्जमान सामने बैठे हैं, लेकिन कम से कम मुझे तो ये नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त कोई ज़रूरत पेश आ नहीं रही, सारे आईनी ओहदे उनके पास हैं, वो कंफर्टेबली बैठे हैं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नेंस के तमाम तर जो भार है वो आपके पास है, तो आई थिंक उनको कोई जल्दी नहीं होगी। लेकिन जस्ट कमिंग बैक फाइनली बिकॉज वी हैव टू क्लोज द डिस्कशन, ये जो उन्होंने बात की ना कुंडी साहब ने, थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा कि जी ये क्यों एक शख्स अगर बन गया है तो इतना क्या मसला है। मसला ये हो रहा है कि इससे जो एक ओवरऑल एक मैसेज जा रहा है ना, वो ये जा रहा है कि जी ये अगेन द फैमिली स्ट्राइक्स बैक, यानी एक बार फिर अपनी ही फैमिली में से एक और शख्स को नवाज दिया गया, और वो जो स्टीरियोटाइप है वो रीइंफोर्स हो रहा है, और लोग फिर कह रहे हैं कि ये इस वक्त जब इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, व्हाई क्रिएट सच अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस, ये आ रहा है। देखिए फाद साहब मेरा ख्याल है उसको इस तरह देखें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ओवर हिज टर्म्स हैज़ डन अ लॉट फॉर दिस कंट्री। हम ये समझते हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से अदरवाइज इस मुल्क में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया और उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया अपनी टर्म से। शहबाज शरीफ साहब हैज़ हिज ओन ट्रैक रिकॉर्ड बोथ एज Prime Minister and Chief Ministers, and Dar Saab, especially with Nawaz Sharif Saab, has been a very essential part of his team. So at the end of the day, आप वो family aspect तो आप highlight करें, but he's also been a very senior member of our cabinet. ठीक है, आपसे ये समझना चाह रही थी कि जैसे आपने डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्कलोड की बात की, तो माजी में तो जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, तो हमने नहीं देखा कि कोई डेप्यूटी वज़ीर आला रहा, उन्होंने बल्कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स को एज अ टीम उन पर डिपेंड किया। तो मुझे तो लगता है कि जो ये उनके वर्क मॉड के खिलाफ है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तैनाती हुई है, हम ये इट डजंट कन्विंस मी कि इससे उनकी मदद हो जाएगी और काम बहुत ज़्यादा है। और ऑन दी अदर हैंड एक तनकीद ये भी हो रही है कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि बयानिया तो नवाज शरीफ का ही आगे चलेगा, तो क्या ये तैनाती इसलिए भी हुई है ताकि किसी तरह जो नवाज शरीफ की एग्रेसिव मॉड है अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट वो भी उसमें भी जान रहे? तो ये काइंडली दोनों नुकात का जवाब दीजिएगा। जी इसमें इसका बड़ा एक सिंपल आंसर है। देखिए बयानिया है ही एक और वो है नवाज शरीफ का। शहबाज शरीफ का लीडर भी नवाज शरीफ है, मेरे जैसे अपने कारकुन का भी लीडर नवाज शरीफ है। तो इस बात पे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कैबिनेट डिसीजंस इनिशियली भी हुई थी वो भी नवाज शरीफ साहब के अप्रूवल से हुई थी। इस तरह के मेजर डिसीजंस शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी नवाज शरीफ साहब के अप्रूवल से लिए हैं। मुझे यकीन है ये भी जो फैसला है उसमें उन्होंने गाइडेंस और अप्रूवल और रहनुमाई नवाज शरीफ साहब से ली होगी। तो यकीनन आप अगर ये कहें नवाज शरीफ साहब ऑन अ डे टू डे बेसिस एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करते, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने
शहबाज शरीफ साहब को नामजद किए, उन्होंने वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को नामजद किए, वो हमारे पार्टी के कायद हैं, एंड इन दीज डिसीजंस आई एम श्योर दैट ही आस्क्स व्हेन ही नीड्स टू आस्क शहबाज शरीफ साहब, शहबाज साहब गाइडेंस लेते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, तो यकीनन जी इसमें नवाज शरीफ साहब का जो एक विजन है और तरीक़ेकार है वो इसमें शामिल होगा जी। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। बिलाल कियानी साहब बहुत शुक्रिया, फैसल करीम कुर्डी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फिलहाल में ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर अगला सेगमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, और एक बहुत अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहेगी। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और फाहद साहब, ये जो हमने एक नया मोड़ देखा है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात के हवाले से, और वो मोड़ इसलिए मैं उसको कह रही हूँ क्योंकि हर नए दिन हमें इस हवाले से नए बयानात सुनने को मिल रहे हैं। कोई ये कहता है कि बात ही उनसे करनी है, कोई कहता है बात ही नहीं करनी, कोई कहता है कोई डील नहीं है। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कंफ्यूजिंग एट द सेम टाइम। बिल्कुल, और क्योंकि ये बतूल ये मामला जो है ये पिछले 1-2 दिन से जो है वो बिल्कुल सुर्खियों की जीनत बना हुआ है, तो इसलिए इससे ज़्यादा और रेलिवेंट हमारे पास मेहमान कौन हो सकता है। रऊफ हसन साहब तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा कन्फ्यूजन था इन टर्म्स ऑफ कि कौन कौन किस किस ने क्या बात करनी है, तो जब से रऊफ हसन साहब का ये फॉर्मल जो है ये डेजिग्नेशन हुआ, तो मेरे ख्याल में शायद आपकी जमात के लिए तो आसानी हुई है, हमारे लिए भी आसानी हो गई है, बिकॉज वी नो नाउ कि जो आप बात करेंगे वो पार्टी पॉलिसी है, और जो बाकी लोग बात कर रहे हैं वो शायद इज नॉइज इन सम वेज, अलाउ मी टू से दैट। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इट्स अ ह्यूज पार्टी, इट्स अ वेरी लार्ज पार्टी, तो उसमें ओपिनियंस तो होते हैं, सो देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बेसिकली विद इन द पार्टी होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, ऐसे करें ऐसे करें। सो हमने हमारी रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है पार्टी के अंदर कि भाई देयर वी हैव पार्टी फोरम्स, तो वहाँ खुल के बात करें, सारा कुछ करें, बट वंस यू स्टेप आउट एंड गो इनटू अ पब्लिक फोरम, तो उस वक्त फिर वही बात होनी चाहिए जो कि पार्टी के फैसला किया होता है। सो आई एम दैट वन पर्सन, आई स्टेट व्हाट द पॉलिसी डिसाइड्स। ओके, सो आज अब 2-3 चीजें जो रऊफ साहब आपसे बात करनी है, तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टॉक्स के हवाले से बात हो रही है, पीएससी के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, हामिद रजा साहब ने इस्तीफा देने की बात कर दी, और फवाद चौधरी साहब की वापसी की भी बात हो रही है, तो क्विकली बिकॉज हमारा टाइम टाइट है, और मैं एक बार फिर मैं नाजरीन को इसलिए करना चाह रहा हूं कि अब ये जो रऊफ साहब जो बात करेंगे ये है पार्टी पॉलिसी, और मैं इसलिए तुमसे पूछूंगा भी सही कि भाई जो कंफ्यूजन आ रहा है वो क्यों आ रहा है। मिसाल के तौर पर रऊफ साहब शहरियार अफरीदी साहब के उस प्रोग्राम से ये मामला सारा शुरू हुआ जहां उन्होंने कहा कि जी DGI से हम बात करेंगे, वो हमारे पास क्लिप भी है, लेकिन मेरे ख्याल में हम सुनवाने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज। उन्होंने कहा जी DGI और एस्टैब्लिशमेंट से अब बात करेंगे। उसके बाद से हर तरफ से मुख्तलिफ आ रही हैं, मैं सुन रहा था उनको कुरैशी साहब की साहबजादी को, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता वगैरह वगैरह। एग्जैक्ट पार्टी पॉलिसी क्या है टॉक्स विद द एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, कुछ 1.25 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, उस वक्त कैद नहीं हुए थे, उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी थी। ये 1.25 साल पहले की बात है। उसके बाद तो जो डेवलपमेंट्स हुई आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, आपके जो नाज़रीन है वो भी जानते हैं। इस मोमेंट एज यू एंड आई टॉक, बेसिकली पोजीशन ये है दैट वी आर ओपन टू टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ नहीं हो रहा, कोई इस वक्त कोई एज सच कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही, और इस वक्त जो पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है बातचीत की, वो भी मेरा ख्याल है कि कम ही है, क्योंकि बेसिकली उनके साथ बात हमने करनी क्या है। लेकिन उससे बात होगी कैसे? आप देखें ना, आप मतलब ये एक कुर्सी पे आर्मी चीफ बैठे होंगे, DGI साहब बैठे होंगे, इमरान खान साहब बैठे होंगे, ये तो आई मीन हाउ डज दैट वर्क? हाउ कैन यू स्पीक विद द आर्मी चीफ? उनसे आप नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं? इसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ही नहीं। मैं उसी पर आ रहा था एक्चुअली, फाद साहब की हमने बात क्या करनी है बेसिकली, ये भी मैंने अपने कुछ प्रोग्राम्स में बड़ा क्लियर किया है जी। हमने उनको यही सिर्फ बावर करवाना है कि हर इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ कयूद होते हैं, कुछ अहदाफ होते हैं, और उनके अंदर रह के ऑपरेट करना होता है। इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग द आर्मी ऑफ कोर्स विच इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू उतना ही होता है जितना कि आप पर या मुझ पर होता है, और उसकी कयूद कुछ उनके ऊपर लागू किए गए हैं। उसमें पॉलिटिकल रोल इज नॉट अलाउड। अनफॉर्चुनेटली 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल रोल प्ले कर रही है। सो हमने उनसे बात करके सिर्फ ये कहना है कि लेट्स ऑल गेट बैक इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन। डायलॉग अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट से करना है तो उसमें आपने बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट को कहना है कि आप पॉलिटिकल जो अरीना है उससे बाहर हो जाए, बस यही है, दैट्स ऑल। उसके बाद बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो देखिए
اگر وہ باہر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو سارا کچھ ہے جو الیکشن کی ریگنگ ہے اور یہ ہے یہ سارا کچھ وہ اس کی پاسبلٹی بڑی جو ہے وہ لمٹ ہو جاتی ہے. لیکن رؤف صاحب جب ڈائلاگ ہوتا ہے, ڈائلاگ مینس دو give and take, give and take. تو what is the PTI willing to give? We are the largest political party in the Establishment کو country. کیا دیں گے? By far the most powerful political voice in the country at this moment in time. At this moment in time. ٹھیک ہے, کل کیا ہوتا ہے that's a different thing. تو وہ ایک بذات خود اگر آپ ملک کی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹیک آف کرے, تو پولیٹیکل جو ایک پیس جو ہے وہ ایک اسینشیل ہے, اٹس اے پری ریکوزائٹ. تو گیو کیا ہوگا؟ تو ہم آپ کو ان کو اسٹیبلٹی کے ایک میجر فیکٹر ان برنگنگ اسٹیبلٹی ٹو پاکستان, دیٹ از پی ٹی آئی. اس وقت کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن اس پہ ہو نہیں رہی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے کوئی ملاقات نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئیے خان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, یا رؤف صاحب آپ آئیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, کوئی ایسا نہیں ہے. اس سٹیج تک میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے پھر یہ جو آج کہا کہ جی ہم نے 3 لوگوں کو, شبلی فراز صاحب کو, گوہر ایوب, عمر ایوب صاحب کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو, ان کو میں نے مینڈیٹ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں, کو اجازت دی ہوئی ہے. یہ پرانی بات ہے, ان کو انہی تینوں لوگوں کو پرانی بات ہے. پہلے اور بھی لوگ ہوتے تھے جو اب انفارچونیٹلی پارٹی میں نہیں, یا فارچونیٹلی دے ناٹ ان دا پارٹی, تو ان کے پاس بھی ایسی ایک اجازت تھی کہ بات کر لیں. لیکن ہوئی کوئی بات, لیکن وہ بات ہوئی تھی اس وقت تو ہوتی رہی تھی, لیکن ابھی کوئی نہیں ہوئی اس وقت کوئی کانٹیکٹ. اور جو علی امین گنڈا پور صاحب کی تو خود بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, پشاور میں بھی ہوئی, چیف منسٹر ہیں, آفیشلی ملتے ہیں, اس میں یہ پولیٹیکل نیگوسیشن نہیں کا حصہ نہیں, پولیٹیکل نیگوسیشن نہیں ہوئی جی. اس میں انہوں نے ہمیں کوئی ایک سیکیورٹی سچویشن کے اوپر پریزنٹیشن دی تھی افطاری کے بعد, جو کہ جس میں ساری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی, اس میں چیف منسٹر بھی تھے. وہ انہوں نے یہ ایک ٹریڈیشنل سی, آئی ایم شیور یو مسٹ بی اویئر آف اٹ, کہ ہر سال وہ کرتے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ سے جو ٹاکس ہیں وہ بیسیکلی اٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ ٹاکس, کوئی ایکچوئل ہے نہیں. یہ کانسیپٹ ہے, پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم کرنے کو تیار ہیں, اور وہ ڈائلاگ صرف یہ ہوگا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہنا ہے کہ آپ پولیٹیکل ارینا سے باہر ہو جائیں. بالکل, دیٹس the start and end of the dialogue. That's a start and end. تو پھر وہ ایک, like you said, there's another party. تو پھر bring up something, then of course there will be discussion. There will be discussion. چلیں, تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ ابھی کچھ نہیں. ابھی کچھ. اچھا رؤف صاحب, کوئکلی پی اے سی کی کنفیوژن, آج خان صاحب نے کہا, پہلے مروت صاحب کا نام لیا, پھر بعد میں ہوا کہ نہیں ہے, آج انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم مشاورت کر رہے ہیں. سو دیٹ مینس کہ جو پہلے نام آ گیا تھا وہ غلط آ گیا تھا. یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, ہو جاتی ہے, لیکن جو پہلے نام گیا تھا میرا خیال کہ اس کے بارے میں بڑی ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا تھا. خان صاحب دیکھیے, میں ایک چیز آپ کو سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو یہ چیزیں کیوں کریٹ ہو رہی ہیں اور ہو رہا ہے, جو آپ بھی کرتے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ جو مجھے مثلاً 6.5 مہینے تک ملنے نہیں دیا گیا, اسی طرح سے اور بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا گیا. اب ہم ملتے ہیں تو لٹرلی گلاس ایک وال ہے, اس کے پیچھے سے ملتے ہیں, اور وہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے ہوتی ہے, 6 بندے ہوتے ہیں ایٹ ون ٹائم. سو ہماری جو کمیونیکیشن ہے خان صاحب کے ساتھ وہ مشکل بھی ہے اور لمیٹڈ بھی ہے. جب ہم جاتے ہیں تو پھر بھی ورچولی کو بات, ہمیں کاغذ, پینسل, پین کچھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے. دے سرچ اس لائک سو اس لیے وہ جو وقت ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ معاملات ڈسکس کر لیں, ان کے فیصلے لے لیں, ان کو امپلیمنٹ کر دیں, وہ نہیں ہو. مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. مس کمیونیکیشن نہیں, لیٹس سے کہ لیک آف کمیونیکیشن ہے, جس کی وجہ سے کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہم لوگ گیس ورک کے اوپر فیصلے کرتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا. اچھا, اب اس کے بعد یہ حقیقت ہے, میں نے جو آپ سے عرض کی, لیکن اس کے بعد بیک اینڈ فورتھ اتنا زیادہ ہو گیا پی ایس سی کے اوپر, آپ خود بھی آئی ایم شیور یو انڈرسٹینڈ کہ اس سے پارٹی کو بھی ڈیمیج ہوتا ہے, اور بار بار یہ کہا گیا کہ نہیں جی ابھی ہم پھر سے کر رہے ہیں, بات ہو رہی ہے. لیکن مروت صاحب ہو از آف کورس دا سینٹر آف دس ہول کنٹروورسی, وہ ابھی کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, بالکل فریش ہے, اور اس پہ وہ ہمارے پاس, بلکہ وہ اگر ہے تو آپ سنوا بھی دیں رؤف صاحب کو, کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اور بولا بھی ہے. ذرا اگر ہے تو ذرا ناظرین کے لیے سنوا دیں جی, کیا بولا مروت صاحب نے. جی فات صاحب, آپ نے سنا کہ کیا کہا شیر افضل صاحب نے, کہ غلط بیانی کی رؤف حسن صاحب نے, بدنیت, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں ہم ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھ سے سوال پوچھا یہی اسی قسم کا کہ کیا ہے. میں نے ان کو وہ سٹیٹمنٹ دی جو کہ ایکچولی حقیقت تھی کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, فیصلہ ہو رہا ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ رات کو دی. آج خان صاحب نے میری سٹیٹمنٹ کو ویریفائی کر دیا کہ ابھی فیصلہ ہو رہا ہے. میں نے نہ ان کو یہ کہا کہ جی یہ بن رہے ہیں, نہ میں نے کہا کہ یہ نہیں بن رہے. تو کچھ ان کی اپنی بھی ایک, میں کچھ اسٹرانگ ورڈ نہیں استعمال کروں گا, لیکن ان کی اپنی بھی کچھ میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ آف دا ہول تھنگ, یا ان کی ایک پینشن ٹو ٹاک more than one deserves to talk. So I think اس کی وجہ سے, لیکن یہ آپ پہ زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں for some reason.
मैं सच बोलता हूँ यार, जो होता है वही बोलता हूँ, बट उसमें अगर किसी शख्स के बारे में भी है तो मैं कह देता हूँ. मैं आई डोंट, यू नो, इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड थिंग इन द सेंस, यू नो, कि जो फकायक है उसको बयान कर. लेकिन रऊफ साहब, आप ऑफिशियल तर्जुमान हैं, आपको मैंडेट दिया गया है, बार बार कहा गया है, पार्टी को पता है कि कंफ्यूजन हो रहा है, उससे नुकसान भी हो रहा है, उसके बावजूद 12 घंटे पहले मरवत साहब फिर ऑन द रिकॉर्ड जाके यही बात कर रहे हैं. वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको रोका नहीं जा रहा. तो फिर हम इससे क्या डिड्यूस करें? रोका जा रहा है जी, रोका जा रहा है. I'll be very honest with you, रोका जा रहा है. उनको कहा गया है, खान साहब ने खुद भी उनको कहा है कि खान साहब ने भी कहा है, उन्होंने मेरे सामने कहा है, लास्ट मीटिंग थर्सडे को भी उनको कहा है कि यू नो सोच समझ के गुफ्तगू करनी चाहिए. तो देखेंगे पार्टी आगे क्या करती है. आई थिंक यू नो हम इसको वी हैव टू कंट्रोल इट बिकॉज दिस कांट गो ऑन. दिस कांट गो ऑन, एब्सोल्युटली, दिस ट्रू. तो अब ये, लेकिन ये बात तो खान साहब तक ही जाएगी, वही करेंगे जो भी करना है. फैसले तो खान साहब ही करते हैं ना जी, हम और आप तो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, बाकी लोग जो हैं पार्टी के वो रिकमेंड. पीएससी के हवाले से कंफ्यूजन खत्म कब होगी सर? उन्होंने, खान साहब ने आज खुद कहा है कि 1 या 2 दिन में मैं फैसला करता हूँ. उन्होंने फैसला करना है. द बॉल इज इन हिज कोर्ट. देयर आर 3 कंटेंडर्स, आई वो कांट नेम देम, प्लीज डोंट आस्क मी. सो वो 3 में से एक जो है वो आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, फवाद चौधरी साहब की वापसी हो रही है सर? कोई ऐसी देखिए, ये इलेक्शन से पहले ये मामला उठा था और खान साहब ने एक प्रिंसिपल फैसला किया था कि हम इनमें से किसी को इस इलेक्शन के लिए, टिकट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे. इतनी सी बात हुई थी, उसके बाद आज तक बात हुई नहीं है इस मसले के ऊपर. दिस इज नॉट सच एन इंपॉर्टेंट थिंग. और दूसरी बात है, मैं 3-4 प्रोग्राम्स में बैठ के मैंने कहा, मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ हालात बदल गए हैं पार्टी के. और वो कैसे बदले हैं कि जी पिछले 2 साल में जब से ये लोग निकले हैं, जाते रहे हैं, पार्टी में एक यंगर लॉट, इस वक्त जो नेशनल असेंबली में हमारे लोग हैं उनमें से 50% जो है वो 30, अराउंड 30 हैं. तो यंगर लॉट जिसको कि खान साहब ने आगे किया है, और ये वो आइडियोलॉजिकल कार्डर है जो कि इमर्ज किया पार्टी में. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त प्ले कर रहा है. द फैक्ट दैट द पार्टी हैज स्टेड इंटैक्ट. इनके होते हुए फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों की जगह नहीं है. स्पेस जो है वो बहुत श्रिंक कर गई है इन लोगों के लिए. सो ये लोग तो कोशिश कर रहे हैं. मैं कहता हूँ ना कि आपने ये जो सियासी जनाजे लेके फिर रहे हैं कि जी कहाँ दफन करें उसको, बैक टू द मैटर इज कि जी यहाँ इस पार्टी में इस कार्डर की मौजूदगी में बड़ा मुश्किल होगा. लेकिन अल्टीमेटली वंस अगेन ये फैसला भी खान साहब ने करना है कि इनकी हो भी सकता है, वो सब करें, वो करेंगे. लेकिन इस वक्त तक अभी डिस्कस ही नहीं हुआ और मीडिया हाइप बन गया है. सो आई डोंट नो वेयर इज इट ऑल कमिंग फ्रॉम. फाइनल क्वेश्चन, 10 सेकंड्स. असेंबलियों से इस्तीफा देना हामिद रजा साहब ने कहा है नो. ये अभी कहा गया हमें कि जी वी आर गोइंग टू स्टे इन दिस. बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे. आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल.